자, 영어 2 능률 김성곤 3과 하도록 하겠습니다. 통계 수치를 제시할 때, 그 속에서 우리를 갖다 오해시키는 여러 가지 요소가 있을 수 있다. 잘 보자. 뭐 이런 내용이 되겠습니다. In today's world, 오늘날의 세계에서 there is a lot of statistical information. 많은, 통계 정보가 있다. Around us, 우리 주위에 all the time, 항상. Every time we read an article on the internet or see a commercial on TV. 우리가 기사를 볼 때마다 every time은 whenever 뭐뭐 할 때마다 이 뜻이에요. 인터넷에서 기사를 볼 때마다 혹은 TV에서 광고를 볼 때마다 we are likely to come in contact with be likely to 뭐뭐 할 가능성이 높다 이 뜻이죠. come into contact with는 접촉하다 이 뜻이고요. 그래서 숫자하고 수치들과 접촉할 가능성이 높다. generally 일반적으로 these numbers 이러한 숫자들은 help us make help 목적어 다음에 to 써도 되지만 ing는 안 됩니다. make를 그래서 help us make better decisions 더 나은 결정을 하는데 도움을 준다. in our daily lives 우리의 일상생활에서의 표현이고요. 빼고밖에 나올 수 있는 문장입니다. For example 예를 들면 When you choose which movie to see, what to do, 무엇을 해야 될지와 똑같은 구문이죠. WH 다음에 to가 나오는 구문입니다. 어떤 영화를 볼지를 우리가 선택할 때 we can check the ratings, 우리는 그 순위를 체크할 수 있고 see the reviews of thousands of viewers, 그러니까 thousands of 수천 시청자들의 리뷰를 볼 수 있다. Similarly 외우시고요. 마찬가지로 When people see statistics, 사람들이 통계를 볼 때 that show, 보여주는 그 다음 대승이 됐고요. Fastening a seatbelt, 안전벨트를 매는 것이 동명사 주어가 되겠습니다. Greatly increases, increase에 따라서 단수 취급을 하니까 s 붙겠죠. 증가시킨다. The chances of surviving a car accident, survive는 뒤에 전치사 안 씁니다. 뭐뭐에서 살아남다 이 뜻이 되겠죠. 자동차 사고에서 살아남을 확률을, chances, 확률을 증가시킨다 라는 사실을 보여주는 통계를 볼 때 they may choose to wear one themselves. 여기서 one이란 건 seatbelt를 의미하겠죠. 그들은 스스로 안전벨트를 매는 쪽을 선택할 수도 있을 것이다. These are just a few examples. A few 다음 복수명사요. 몇 개의 예에 불과하다. Just of how statistical information plays an important role. play a role 역할을 하다 이 뜻이 되겠습니다. 그래서 어떤 예냐? 어떻게 통계 정보가 우리 생활에서 중요한 역할을 하는지의 몇 개의 예에 불과하다. However, 그러나 이제 여기 본론이 나오는 겁니다. 빼고밖에 요게 나올 가능성이 높죠. Is it safe to believe? 믿는 것은 안전한가? Statistics 통계를 exactly the way they are presented to us. 외우세요. 그는 정확히 어떤 방식으로 그것들이 여기서 통계 수치들이 are presented 수동태입니다. 우리에게 제시되는 그 방식대로 통계 숫자를 믿는 것은 안전할까? Unfortunately 불행하게도 statistics 통계는 can be misused 잘못 사용될 수 있다. 여러 가지 면에서. Let's learn about some common tricks behind statistics. 통계 뒤에 숨겨진 일반적인 트릭, 속임수에 관해서 좀 배워봅시다. Samples, how many and who. 자, 샘플이 얼마나 많고 누가 그 샘플인가 이 뜻이 되겠죠. On the internet, 인터넷에선 민정은 sees an advertisement, 광고를 본다. that reads, 뭐뭐라고 쓰여 있는의 표현입니다. 능동수동태라고 해서 그냥 수동태를 안 쓰고 능동을 써줘요. 뭐뭐라고 읽히는, 뭐뭐라고 쓰여지는. 사용자 100%는 리포트 보여주고 있어요. Brighter and softer skin, 더 밝고 더 부드러운 피부를 with Blossom Company's liquid facial soap. 블라썸 회사의 액체 세안 비누를 가지고 그걸 사용하니까 더 좋아지더라 라는 광고를 본다. It claims that 그것은 대디아를 주장한다. These results are from an independent laboratory. 자, 이러한 결과들은 독립 연구실로부터 나온 것이며 and가 아하고 연결되겠죠. 그리고 are guaranteed 보장된다 by a public agency 공공기관에 의해서 보장된다라고 주장을 한다. 민정은 does not question the statistics and bias. does하고 and가 by 연결되고 있습니다. s 붙고 있죠. 그 통계에 의문을 달지 않고 몇 병을 산다. despite 아니면 in spite of 뭐뭇에도 불구하고 높은 가격에도 불구하고 however 그러나 although 민정 uses the soap for a few months 몇 개월 동안 a few 복수명사요. 그 비누를 사용했음에도 불구하고
She does not experience any noticeable. 그녀는 경험하지 못한다. 어떤 눈에 띄는 apparent, 눈에 보이는 notable, 주목할 만한 appreciable, 뭐 상당한 salient, 이것도 역시 두드러진 의 뜻이 되겠습니다. 비슷한 단어 여러 개 있고요. 그런 변화를 보지 못한다. Did 민정 just happen to? happen to는 우연히 뭐뭐하다 이 뜻이 되겠죠. 민정은 우연히 산 것일까? A defective, 결함 있는 의 뜻입니다. faulty 아니면 결함 있는 다 flawed 이런 것들도 결함 있는 의 뜻이 되겠어요. 결함 있는 제품을 산 것일까? Or was an advertisement completely fake? 아니면 그 광고가 완전히 사기일까? 뭐 phony 이란 표현 쓰기도 하고요. fraudulent 이란 단어를 쓰기도 합니다. When 민정 read, 민정이가 읽었을 때 과거 시제입니다. S가 안 붙고 있으니까요. 100%의 사용자라고 읽었을 때 she should have asked herself. should pp가 나오고 있죠. 그녀는 물어봤었어야만 됐다. 근데 안 물어본 거예요. should pp. 그녀 자신에게 주어하고 목적어 일치하니까 제기 목적어 쓴 거 기억하시고요. Where did the company get this figure? 이 회사는 어디서 그 수치를 얻었을까? If 민정 had read. 자, 여기서 이제 가정법 과거 완료의 표현이 나오고 있죠. had pp, would have pp 쓴 거 기억하셔야 돼요. 만약 민정이 읽었었다면 the tiny letters at the bottom of the ad, 광고의 밑에 있는 조그만 글자를 읽었었다면 she would have found that, 그녀는 발견했었을 것이다. that 이하를 the sample included only 5 people, 그 샘플이 단지 5명만 포함하고 있다는 사실을 그녀는 발견했었을 것이다. As in this case, 이 경우에서처럼 when a sample is not large enough to, 샘플이 뭐뭐할 정도로 충분히 크지 않다면 show a wide range of results, 그러니까 넓은 범위의 결과를 보여줄 정도로 충분치 않다면 it can be misleading, 그것은 사람을 오해시킬 수가 있다. 뭐 deceitful, deceit가 사기의 뜻이죠. 그죠? inaccurate, 부정확한, deceiving 써도 괜찮고요. 눈을 속이는 표현이 되겠죠. By using small samples, 작은 샘플을 사용함에 의해서 회사들은 can come up with, 내놓다, 제안하다 이 표현이 되겠죠. 어떠한 결과도 내놓을 수 있다. They want, 그들이 원하는, 그리고 그것을 사용할 수 있다. 그들 자신의 목적을 위해서. 즉 샘플의 수를 이용한 사기 행각에 관한 예가 되겠습니다. 전체적인 내용이 뭐에 관한 사기인가 라는 것들 좀 확인하면서 들어가 줘야 돼요. 자, people can also get the wrong idea. 사람들은 또한 잘못된 생각을 가질 수 있다. 통계로부터 when, 언제? When a sample is not random. 샘플이 랜덤하지 않을 때, 즉 무작위가 아닐 때의 표현이 되겠죠. 즉 어떤 의도를 가지고 샘플을 선택할 때의 의미가 되겠습니다. 출어 문제 나올 수 있어요. 이런 거 외우고 놓고 있어야 돼요. is not random입니다. For example, 예를 들면 레스토랑은 may put survey cards on the tables. 자, 식탁에 조사 카드를 놓을 수도 있다. 주어 동사 컴마에 이제 분사되죠. hoping to know, 알기를 원하면서 what most customers think about this food. what 기억하셔야 됩니다. 이거 대부분의 고객들이 음식에 대해서 어떻게 생각하는지, 서비스에 대해서 혹은 분위기에 대해서 그런 걸 알기 위해서 however 외우시고요. 그러나 few cards will be filled out. 실제로 작성되는 카드는 거의 없을 것이다. 이거 few예요. a few가 아니라 복수명사고요. 외우세요. By normal customers, 일반적인 고객들에 의해서. 왜냐하면 they don't have any reason to do so. 그들이 그것을 기입할 이유가 없기 때문이다. Only those with strongly positive or negative reactions. 단지 사람들인데 강하게 긍정적이거나 혹은 부정적인 반응을 가진 사람들만이 are likely to, 가능성이 높은데 respond to the survey, 그 서베이에 반응할 가능성이 높다. 이 표현이 되겠죠. 일반적인 평범한 사람들은 잘 안 쓴다는 얘기입니다. 그래서 백어밖에 나올 수 있고요. 이 문장 내용 좀 잘 기억해 두세요. This method of choosing a sample, 이러한 샘플을 고르는 방식은 is called, 불려지는데 voluntary response sampling, 그러니까 자발적 반응 샘플링이라고 불려진다. Such samples, 그러한 샘플들은 are biased, 외우세요. 편향되어 있다는 표현입니다. 기울어지다라는 표현이 또 incline이라는 표현도 있어요. 의도이다 이 뜻도 있겠지만은, 그래서 편향되어 있다, 기울어져 있다, prejudice, bias 같은 뜻이 되겠습니다. 편견이 들어가 있다. 무엇을 선호하는 편견, strong opinion, 그러니까 강한 의견 쪽으로 향하는, 그쪽으로 기울어져 있는 그런 샘플들이다. 그리고 underrepresent the moderate one, 그리고 어떤 중립적인, 그죠? 중립적인 것들은 대표하지 못한다. 이 표현이 되겠습니다. 적게 대표한다. 이 의미가 되겠어요. 요거 암기요.
therefore 암기하시고요. 따라서 when you see a statistic, 당신이 통계를 볼 때 remember that, 대대하여 기억해라. The sample is just as important as the statistic itself. 자, 배우셔야 되겠죠. sample은 is, as의 정법입니다. just as, 뭐뭐와 똑같다. 뭐뭐만큼, 다시요. 뭐뭐만큼 중요하다. 그 통계 그 자체만큼 중요하다. 샘플이 중요하다는 표현이죠. 샘플의 성향 굉장히 중요하다는 얘기가 되겠습니다. How many people were in the sample? 얼마나 많은 사람들이 샘플에 있는가? 그리고 그들은 누구인가? If you don't know, 네가 모르면 be careful, 조심해라. 이 표현이고요. 외우세요. Not to leap to conclusions, 아니면 jump to conclusions, 성급한 결론에 도달하다. 이 뜻이 되겠습니다. not이 투부정사 바로 앞에 있는 거 조심하셔야 돼요. 이쪽에 있으면 안 돼요. 그죠? 성급한 결론에 도달하지 않으려고 조심해라. 이 뜻이 되겠습니다. 자, the trap of averages, 평균의 함정이란 표현이죠. ABS Corporation은 wants to hire some employees, 직원을 고용하고 싶어 한다. In order to, 뭐뭐 하기 위해서, look like a well-paying company, 돈을 많이 주는 회사처럼 보이기 위해서, and to recruit competent candidates, 그리고 능력 있는 지원자들을 모집하기 위해서의 표현이고요. The company decides to, 그 회사는 결정한다. distribute a press release니까 보도 자료를 배포하기로 결심한다. That says, 말하는 the average yearly salary of its employees is, 자, 그 종업원들의 평균 연간 샐러리가 57,000달러라고 말하는 보도 자료를 배포한다. Which is quite high, 그것은 꽤 높다. 이 표현입니다. 자, 57,000달러라는 건 꽤 높다는 얘기죠. However, 그러나 the fact is that, 사실은 대디하이다. More than half of its employees, 그 종업원 중 반 이상은 번다. No more than only의 뜻이 되겠습니다. 단지 3만 달러만을 번다. or less a year, 1년 혹은 그 이하를 번다. 작다는 의미에야 no more than이 only의 뜻이고요. And the most common salary for employees, 그리고 종업원에 있어서 가장 흔한 봉급은 역시 only 같은 뜻입니다. 2만 달러에 불과하다. 근데 평균은 57,000달러라고 얘기하는 거죠. Did the company spread false information? 그 회사는 잘못된 정보를 퍼뜨렸을까? How is this possible? 이것은 어떻게 가능할까? It's because, 그것은 뭐뭐 때문이다. 이 표현이고, the company used the trap of averages. 그 회사는 평균의 함정을 사용했기 때문이다. Averages can show different pictures. 자, 평균은 서로 다른 그림을 보여준다. Depending on, 뭐뭐에 따라, which type is chosen, 어떤 유형이 선택되는지에 따라. 이 표현이 되겠죠. 즉, 평균에도 유형이 있다는 얘기예요. 그중 어떤 유형이 선택되는지에 따라 암기하시고요. To understand the meaning of different types of averages, 서로 다른 유형의 평균의 의미를 이해하기 위해서, to는 뭐뭐 하기 위해서고요. Let's look at, 봅시다. The illustration on the next page. 다음 페이지에 설명을 봅시다. 평균의 함정도 있다는 얘기가 되겠습니다. 전체적인 주제는 글의 전체적인 주제 분명히 파악하고 들어가도록 하세요. Most often, 종종 the term average, 평균이란 용어는 indicates, 보여준다. the mean, 이것도 역시 평균이란 뜻입니다. 산술평균이라고 하나요? 그래서 산술평균으로 나오네요. 그 mean을 의미한다. is calculated, 그건 계산된다. by adding all values in a group, 그룹에 있는 모든 그 숫자를 더해서, adding 하고 and가 dividing 연결되어 있습니다. and dividing the result, 그리고 그 결과를 나눔에 의해서 계산된다. by the number of group members, 더입니다. 그룹 멤버들의 숫자로 나눔에 의해서 그것은 계산된다. 그러나 the mean is not the only kind of average. mean은, 즉 산술평균은 유일한 종류의 평균은 아닌 것이다. 자, however, 이 부분 빼고받기 나올 수 있습니다. There are two more kinds, 두 개의 종류가 더 있다. 하나는 median이고 하나는 mode이다 라는 표현이죠. median, 중위수라고 하는데요. 이 median은 the number인데 숫자입니다. a number가 아니에요. That's exactly in the middle of all the other figures. 모든 다른 숫자의 중간에 정확히 있는 숫자이다. 예를 들면요. 1, 2, 3, 4, 5 그럼 중간에 있는 게 3이잖아요. 그 3을 median이라고 얘기합니다. 중위수, 중앙값이라고 표현됐네요. In this case, 이 경우에 is, 그것은 3만 달러이다. 왜냐하면 12명의 종업원은 making more than 3만 달러 이상을 벌고 12명은 덜 벌기 때문이다. The mode is the number. 그럼 mode란 건 또 뭐냐? mode는 숫자인데요. That appears most frequently. 가장 많이 나타나는 숫자인 것이다. appear 수동태 쓰면 안 됩니다.
최빈수, 가장 많이 보이는 숫자라는 얘기죠. 그러면 여기서 이 경우에는 2만 달러이다. 왜냐면 앞에서 봤을 때 가장 많이 받는 그 봉급의 종류는 2만 달러라고 했거든요. 예를 들면 24명, 25명이 될 경우에는 예를 들면은 12명이 2만 달러 받을 수도 있는 거죠. 그러면 가장 많은 사람들이 받는 그 봉급의 종류는 2만 달러가 되는 거죠. 예를 들면 111, 34 그러면 1, 2 세 번 나왔으니까 그게 최빈수가 되겠는 거죠. 그게 모드란 얘기입니다. As you can see in the illustration, 그 설명에서 볼 수 있듯이 there are only a handful of people, 자, 한 줌의 사람들이 있다. That are earning an average salary of 57,000 or higher. 즉, 핸드풀 of니까 조금한 수의 사람들이 있는데 버는의 표현이 되겠죠. 평균 57,000 이상 달러 이상을 버는 그 소수의 사람들 뿐이 없다. 그러나 because the company wanted to be perceived, 그 회사는 인식되기를 원하기 때문에 as a well-paying one, 돈을 잘 주는 회사로 인식되기를 원하기 때문에 it used the mean, 그것은 mean을 사용한다. which results in, 뭐뭐라는 결과를 낳는 의 표현이야. a deceptively high, 눈속임을 할 정도로 높은 average salary, 평균 임금이라는 결과를 낳는 mean을 사용한다. 즉 산술평균을 사용한다는 얘기가 되겠죠. On average, 평균은 is convincing, 아니면 persuasive, 설득력이 있다는 표현이 되겠어요. 왜냐하면 it's so simple, 그것은 아주 단순하기 때문이다. To avoid being tricked, however, 그러나 암기하시고요. 속임을 당하는 것을 피하기 위해서 avoid은 동명사를 목적으로 지어야 됩니다. You have to know, 넌 알아야 된다. What sort of average is being reported, 어떤 종류의 평균이 보도되고 있는지, 즉 알려지고 있는지를 알아야만 된다. 이거 암기하셔야 돼요. You also need to find out, 당신은 또한 발견할 필요가 있다. The distribution of the values, 분포도가 되겠습니다. 그 가치, 값의 분포도를 in order to get a more accurate idea of the real data, 진짜 데이터를 정확하게 알기 위해서는 의 뜻입니다. 쉽게 말하면 2만 달러가 많이 분포되어 있는지 5만 달러가 많이 분포되어 있는지 이런 분포도도 체크해야 된다라는 표현이 되겠습니다. 자, same data, different graphs. 같은 데이터, 서로 다른 그래프의 뜻이 되겠죠. 이 매스미디어에서 그래프는 often used, 종종 사용된다. 왜냐하면 they display data more efficiently, 그들은 데이터를 보여주기 때문이다. 더 효율적으로 than tables of raw data do. 자, 여기서 디스플레이를 갖다 받는 거죠. 그래서 do가 받는 겁니다. 그래서 raw data의 그냥 그 순수한 그 수치의 테이블이 보여주는 것보다 더 효율적으로 데이터를 보여주기 때문이다. However, 그러나 graphs can be misleading to, 그래프도 사람의 눈을 현혹시킬 수 있다. Let's look at the two graphs below. 밑에 있는 두 그래프를 봅시다. The two graphs shown here. 여기서 보여주는 두 개의 그래프는 illustrate, 자, 보여준다. How data can be misrepresented. 어떻게 데이터가 잘못 보여줄 수 있는지를. In the first graph, 자, 첫 번째 그래프에서는 the vertical axis니까 x축, y축이 되겠죠. 자, 수직 축은 goes all the way up to 100까지 쭉 간다. 그리고 all the way down to 0, 그리고 0까지 내려간다. 즉 0에서 100의 저 y축이라는 얘기예요. Which makes the decrease in the percentage look modest. make 목적어 동사 원형이 되겠죠. 그리고 그것은 퍼센티지의 감소가 되겠죠. 그러니까 그래프가 내려가는 것, 감소를 크지 않게 보이도록 만들어준다. make 목적어 동사 원형입니다. look modest 암기하셔야 돼요. in the other graph, 두 개뿐이 없으니까 또 하나는 the other가 되겠죠. 또 다른 그래프에서는 only 10 percentage points are shown, 단지 10%만 보여준다. y축이 왼쪽 거는 100이고 오른쪽 거는 10이란 얘기예요. 훨씬 더 그 갭이 좁죠. 65에서 75까지. which makes the change, 그것은 만든다. 목적어 동사 원형이요. seem much more extreme, 훨씬 더 눈에 띄게 극단적인 것처럼. extreme, modest의 반대가 되겠어요. 극단적인 것처럼 보이게 만들어준다. Notable is the fact that, 대디아의 사실이 주목할 만하다라는 표현이 되겠고요. 대디아의 사실이 뭐냐? The two graphs are based on exactly the same data. 두 그래프는 정확히 똑같은 데이터에 기초하고 있다는 것이다. 도치됐어요. 얘가 주어고 동사고 notable이 보호가 되겠고 빼고밖에 나올 수 있습니다. So, 그래서 if you want to point out the seriousness of skipping breakfast, 만약 당신이 아침을
건너뛰는 것의 심각함을 지적하고 싶다면 you can use the second graph. 당신은 심각함을 강조하고 싶으면 두 번째 그래프를 사용할 수 있을 것이다. 낙차가 크니까 굉장히 크게 보이는 거죠. In fact, 사실 you can make nearly any graph more convincing. 당신은 nearly almost의 뜻이고요. 거의 어떤 그래프도 자, make 목적어, convincing, 설득력 있는 뜻이 되겠습니다. persuasive 같은 뜻이 되겠죠. 어떠한 그래프도 더욱더 설득력 있게 만들 수 있다. In favor of your argument, 너의 주장을 입증하는 방향으로 by cutting off the graph at a certain point, 특정 포인트에서 그래프를 자름에 의해서 이 뜻이 되겠어요. 살짝 암기해 두시는 게 좋을 것 같아요. hence 따라서 whenever you see a graph, 당신이 그래프를 볼 때마다 you should check the units on the vertical and horizontal axes. 당신은 y축과 horizontal 수평의 뜻입니다. 그래서 수평축, x축의 단위를 확인해야 된다라는 표현이에요. 외우세요. 책도 이게 10단위인지 100단위인지 이런 걸 확인하라는 얘기예요. To see, 보기 위해서 what the highest and lowest values are. WH 주어 동사가 되겠어요. 주어, 그 다음에 a가 뒤에 있는 거죠. 그래서 가장 높은 그리고 가장 낮은 그 값이 무엇인지를 보기 위해서. Don't simply assume. 단순히 가정하지 마라. The visual impact is the same as. 그 시각적인 영향이 똑같다라고 가정하지 마라. As the real story, 실제 이야기와 똑같다. 즉 우리 눈으로 보이는 것이 실제 상황을 그대로 잘 보여준다라고 생각하지 마라 라는 표현이 되겠습니다. check, 확인해라. whether the graph is presented, 그래프가 제시되는지 in a specific way, 구체적인 방식으로 to emphasize a point, 어떤 점을 강조하기 위해서. 자, look with a critical eye, 비판적인 시각으로 봐라. When people state opinions in articles, speeches, debates, or advertisements, 사람들이 말할 때 의견을 in articles, 기사, 연설, 토론 혹은 광고에서 말할 때 they often give some statistics, 그들은 종종 어떤 통계 수치를 준다. to support or reinforce their point, 그들의 주장을 서포트하거나 강화시키기 위해서. If these statistics are found, 만약 이러한 통계가 발견된다면 through proper research methods니까 적절한 연구 방법을 통해서 발견된다면 then they are objective facts. 그들은 객관적인 사실들인 것이다. 그러나 many statistics, 빼고밖에 나올 수 있고요. that you see and hear, 당신이 보고 듣는 많은 통계는 could just be numbers, 어떤 숫자에 불과할 수도 있다. that are meant to convince you of a certain view니까 자, 의도된 표현이 되겠죠. 당신에게 특정한 관점을 설득시켜 주도록 의도되는 숫자일 수도 있는 것이다. 즉 약간 사기성이 있을 수 있다는 얘기입니다. 이거 외우세요. 줄근 거는. therefore 따라서 암기하고요. The next time you come across 우연히 만나다 이 뜻이 되겠어요. 어떤 통계 수치를 당신이 다음에 우연히 만날 때 don't blindly accept, 맹목적으로 받아들이지 마라. any data, 어떤 데이터도 that's presented, 데이터 단수로 받고 있습니다. 그래서 is로 받고 있죠. 제시되는. Look at the statistics in detail. 세부적으로 그 통계 수치를 봐라. With a critical eye니까 비판적인 시각으로. 그리고 나서 판단해라. Whether or not they are convincing. 그것들이 믿을 만한지 아닌지를 판단해라. 이 뜻이 되겠죠.